علیکم، WMC نیوز میں خوش آمدید۔ اب تک کی تفصیلی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہوش فرید اور میں ہوں منتہا سید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مشرف کی عدالت آمد پر وکلا کا شدید احتجاج، سابق صدر کے خلاف نعرے بازی۔ اور پاکستان مسلم لیگ کے ترجمان نے واضح کر دیا کہ پرویز مشرف نے خود کو پولیس کے حوالے کیا، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز لاہور سے کر دیا، اب مہم ملک بھر میں پھیلے گی، تحریک انصاف کے چیئرمین کا اعلان۔ لاہور میں خسرے نے ایک اور شیر خوار کی جان لے لی، ہلاکتوں کی تعداد 33 ہو گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں 5 افراد ہلاک۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس کا چھاپہ مارنے کا سلسلہ برقرار، طالبان کمانڈر گرفتار کرنے کا دعویٰ، 44 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار۔ جنوبی وزیرستان کے انتخابی جلسے میں راکٹ حملہ، مقامی امیدوار تک قریبی رشتہ دار جاں بحق اور 5 زخمی۔ سابق آل راؤنڈر وسیم اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، نوجوان بالرز کو سیکھنا ہوگا کہ بے جان وکٹ پر کس طرح بال کی جاتی ہے۔ بالی ووڈ کی سنسنی خیز رومانٹک فلم شارٹ کٹ رومیو پروڈکشن مکمل ہونے کے بعد اب ریلیز کے لیے تیار۔ سابق صدر پرویز مشرف کو گرفتار کر لیا گیا، آج فارم ہاؤس سے پولیس ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا، جبکہ کل ان کا دہشت گردی کی عدالت سے مزید ریمانڈ لیا جائے گا۔ اسلام آباد کی تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے ججز نظر بندی کیس میں ان کی ضمانت منسوخ ہونے پر آج صبح ان کو گرفتار کیا، جس کے بعد ان کو اسلام آباد کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مشرف کی ترجمان ڈاکٹر امجد کا کہنا ہے کہ سابق صدر نے خود کو پولیس کے حوالے کیا، پولیس نے عدالت سے پرویز مشرف کو 14 دن کے لیے ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی۔ عدالت نے حکم دیا کہ سابق صدر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے کر جایا جائے، کیونکہ مقدمے میں دہشت گردی کے دفعات شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لاہور سے ریلی نکال کر انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ لاہور سے شروع ہونے والا تبدیلی سفر پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ پرویز مشرف نے پاکستان آ کر غلطی کی، آئین توڑنے والے اس سے بھی سخت سزا دینی چاہیے۔ تحریک انصاف کی ریلی مال روڈ پر PTI کے دفتر سے شروع ہوئی، جس میں خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ عمران خان خصوصی کنٹینر میں سوار تھے، جس کے گرد موبائل سروس معطل تھی، جبکہ ان کے سیکیورٹی کے لیے ایلیٹ فورس جوان بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام سابق حکمرانوں کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اب تحریک انصاف کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ الیکشن میں چند دن رہ گئے ہیں اور ملک بھر کی طرح سے لاہور میں سیاسی دنگل عروج پر ہے۔ لاہور میں الیکشن مہم کی صورتحال بتانے کے لیے موجود ہیں WMC نیوز کے نمائندہ اسمبلی ہال کے سامنے۔ الیکشن میں چند دن رہ گئے ہیں، لاہور میں الیکشن مہم کی کیا صورتحال ہے؟ جی، اس وقت میں پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑی ہوں اور بہت ہی گہما گہمی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف آپ کو پارٹیز کے پوسٹرز ہی پوسٹرز نظر آ رہے ہیں اور لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس بار الیکشنز کے لیے، اور جو لوگ عام طور پہ ووٹ نہیں کرتے اس بار وہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی تیاریاں آج کل عروج پر ہیں۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال میں مسلم لیگ نون اور کاف کا کانٹے دار مقابلہ ہے، دونوں جماعتوں کی تیاریوں پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ قومی اسمبلی میں 91 اراکین رکھنے والی مسلم لیگ نون اور 53 اراکین کی نمائندگی کرنے والی مسلم لیگ کاف کی جانب سے آئندہ انتخابات میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں پارٹی منشور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر اظہار خیال کیا گیا۔ ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم موجود ہے اور ہمارے پاس ایک جذبہ ہے اس ملک و قوم کو آگے لے کے جانے کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے معاشی طور پہ سب سے پہلے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ اور بجلی اور گیس کا جو بحران ہے اس کو کسی طرح حل کیا جائے۔ ملک میں پہلی بار ایک منتخب حکومت اپنی مدت پوری کرنے کے بعد نئے انتخابات کی طرف جانے کی تیاری کر رہی ہے۔
शफाफ इंतखाबात के लिए सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर हैं, क्योंकि मुनसिफाना इंतखाब ही कौम के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। पहली बात यह है कि मैं समझती हूँ कि सियासी पार्टियों को और ज़ोरदार तरीके से ये बात करनी चाहिए कि इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, फेयर और फ्री होने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमारी तैयारियां जो हमारी तरफ से होंगी, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो हैं वो आके वोट दें। हम ये भी चाहेंगे कि लोग जो हैं वो सोच के वोट दें, किसको दें, ये हमें गरज नहीं कौन आए और कौन जाए। आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के ज़िलाई दफ्तर में शोबा ख़वातीन का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें नुमाइंदा ख़वातीन ने आइंदा इंतखाबात के लाएअमल पर रोशनी डाली। एक ही दिन में थोड़े ही फासले पर दोनों हरीफ जमातों ने तकरीबात मुनक्कद की, जिसमें दोनों जमातें एक दूसरे की कारकर्दगी पर तनकीद करती नजर आईं। देखिए, बात यह है कि यूथ के लिए प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। खाली लैपटॉप बांटने से यूथ का कोई भला नहीं होने वाला। पाकिस्तान में जमहूरी माशरे की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि सियासी तसलसल बरकरार रहे, इसीलिए सियासी जमातों के लिए भी लाजिम है कि वो अपने मंशूर में अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए कोई वाज़ेह प्रोग्राम दें जो काबिल अमल भी हो। आवाम के मसाइल अपनी जगह है और सियासी पार्टियों के जलसे अपनी जगह, मगर देखना ये है कि बाजी कौन लेकर जाता है। कैमरा पर्सन अमन के साथ महवीश फरीद, WMC लाहौर। ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि जिला इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान पर जल्द से जल्द उस पर पाबंदी आयद कर दी है। वहाँ मौजूद है WMC न्यूज़ की नुमाइंदा। लाहौर इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान पर जल्द से जल्द उसकी पाबंदी क्यों आयद कर दी है? यहाँ पे कोई भी जलसा जुलूस किया जाए पाबंदी लगा दी गई है लाहौर इंतजामिया की तरफ से। इसका जो सबब बताया जा रहा है वो सिक्योरिटी खदशात हैं, क्योंकि यहाँ पर जलसे और जुलूसों का एक सिलसिला शुरू हो गया था। बताइएगा, अब तक किस किस सियासी जमात ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे किए हैं? इलेक्शन में चंद दिन रह गए हैं, कौन सी सियासी जमात जलसा करने की मनसूबाबंदी कर रही है? जब से यहाँ पे पाबंदी आयद हुई है, उससे पहले यहाँ पे जिन जमातों ने जलसे जुलूस किए, उनमें JUI से मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। ताहिर कादरी साहब ने यहाँ से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, लॉन्ग मार्च लेके गए, बहुत बड़ा जुलूस था। इसके अलावा इमरान खान यहाँ पे बड़े जुलूस कर चुके हैं और उन्होंने अपनी सियासत की जो इब्तिदा है वो लाहौर से ही की और मीनार पाकिस्तान से की। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का। बेकाबू खसरे ने एक और शेरख्वार की जान ले ली। गुज़िश्ता एक माह में सिर्फ लाहौर में हलाकतों की तादाद 33 हो गई। लाहौर में 2 साला जावेद मुहलिक बीमारी के बायस लुक़मा अजल बन गया, जिससे शहर में खसरे के बायस हलाकतों की तादाद 40 हो गई। दूसरी जानिब 45 नए बच्चों में खसरे की तशखीस होने के बाद इन्हें लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापा मारकर तालिबान कमांडर गिरफ्तार करने का दावा किया और दीगर 44 मुलजिमान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। रेंजर्स ने महमूदाबाद के इलाके चनेसर गोट के 15 बंदूबारा के टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। घर घर की तलाशी के दौरान मुख्तलिफ इकसाम के 28 हथियार बरामद हुए। नीलम कॉलोनी के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 12 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। इससे कबल जुमेरात को रात गए रेंजर्स और पुलिस ने मंगूपीर के इलाके कुंवारी कॉलोनी का मुहासरा कर लिया। जनूबी वजीरिस्तान के हेडक्वार्टर वाना में कौमी असम्बली की नशिस्त 41 से आज़ाद उम्मीदवार नसीरुल्लाह खान के इंतखाबी जलसे पर 2 रॉकेट दागे गए, जिनसे इनका करीबी रिश्तेदार जाँ बहक और दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक वाना जनूबी वजीरिस्तान पर नामालूम सिंध से 5 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 2 रॉकेट NA-41 से आज़ाद उम्मीदवार नसीरुल्लाह खान के इंतखाबी जलसे के करीब गिरे, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना पहुँचाया गया। साबिक ऑलराउंडर वसीम अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, नौजवान नस्ल को सीखना होगा कि बेजान विकेट पर बॉल किस तरह की जाती है। नेशनल स्टेडियम कराची में फास्ट बॉलिंग कैंप के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए वसीम अकरम का कहना था कि नौजवान सिर्फ डबल माइंडेड हैं, इन्हें ये सीखना होगा कि फास्ट बॉलर को कितना जालिमाना होना चाहिए। हर जगह गए, मगर अब इन बच्चों को ये समझाना है कि हर मुल्क की विकेटें डिफरेंट होती हैं। हम आप यहाँ आपको साउथ अफ्रीकन विकेट नहीं दे सकते, साउथ अफ्रीका में आपको हम पाकिस्तानी विकेट नहीं दे सकते। तो वही आइडिया कि इनको लेंथ का मैंने समझाना है, डिस्टेंस में कितना फर्क होता है इन विकेटों पे और बाउंसी विकेटों पे। उन्होंने कहा कि कैंप में मौजूद बॉलर्स को दुनिया भर के पिचेस के फर्क और टारगेट के बारे में बताया जाएगा। बॉलीवुड की सनसनीखेज रोमांटिक फिल्म शॉर्टकट रोमियो प्रोडक्शन मुकम्मल होने के बाद अब रिलीज के लिए तैयार।
शॉर्ट कट रोमियो में नील नितिन मुकेश गोल्फ खिलाड़ी के किरदार में नजर आते हैं, जो एक खातून को ब्लैकमेल करके इसे रकम बटोरता रहता है। इसी दौरान इसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, जिसे पाने के लिए इसे ब्लैकमेलिंग से तौबा करना पड़ जाती है। फिल्म की मरकजी कास्ट में नील नितिन मुकेश, अमीषा पटेल और पूजा गुप्ता शामिल हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्की हालात से आपको आगाह करते रहेंगे अपने आने वाले बुलेटिन में। देखते रहिए WMC न्यूज़।